ايثماتي سماتينا ويقال غادي توالين. السلام عليكم الزول في الاول مرحبا سيسون ارتزالت المغربيه السنه يقهدرن استمازيغتا اقلنا غدا كيدي باريس ستوديو دا جديد ونديني ذا سنه العيد نتمني ان شاء الله العيد تمر بوحث يوك يمسل من اندا ملاني جزائريين القبايل اندا ملانا ساقيت الفرح مقران يقلاني كيدنا خيرا يعني يفنانن خيرا من الشخصيات نفرح سيسنا طاس ميدو سنه غورنا غير ذاكي الفرحه مقران راه بدوغ مثلا وهاب يتوسنن مليح عسلامة ينيك السلامك زول في اللوان صحة العيدة كي غادي توالين سيال ثمنات بارك الله فيك صحيت عسلامة ينيك ولت مثلا أمينة كرجا يعطيك الصحة نشكرك يعني كثير اللي حضرتي معنا في هذا اللقاء وهذه البرنامج. أهلا بك. أهلا بك ونشكرك على الاستضافة وصحة عيدكم وصحة عيد على كامل المسلمين إن شاء الله. يعطيك الصحة. ميك ميك عسلامة ينيك ميك ميك يتوسن معروف فنان يوتيوبر عسلامة ينيك يعطيك الصحة ميدو سيدا ميك ميك. نميت الدناصار تمزاتي كينا كلشي مبروك وستوديوتيك كيشنا كلشي مبروك وفارنوسيك فوالا صحة لهذيك صحة لهذيك بوذا كدي سمحاتشن فوالا صحيت ميك ميك يعطيك الصحة. ولت مثلا سميرة غيدوسان يعطيكم الصحة سميرة وميدوسيض الله يبارك يعني روبا يقل القبائل شبح في ما تصطاس صحة تزوف لون مرة زوف لوني وجدي سكدنا كجنيا أو ندينا صحة العيد نواني وذي لندا جنيا وذي لندي الغربة مرة سحبت مرتغنيا صحيت سميرة. يعطيكم الصحة إن شاء الله هاني اللي قريب الساعة يكذون باش أدن ولي يعني فناناكي إذا عرض كذا وصل الفرح إن شاء الله نقابل تسويع ثقي. أمينة نبدأ بك يعني فنانة معروفة كبيرة مطربة شعبي وحوزي الأندلسي مرحبا بك. حبينا برك يعني حاجة خفيفة هكذا تاع العيد صحة عيدك في المناسبة تاع العيد ما كانش ما خير نتاع الحوزي تاع اللي نغنيوه مزينو نهار اليوم. نعم معروف كثير. فوالا دونك جو فيغ ان بتيت اكستري. ان بتيت اكستري. مزينو نهار اليوم صحة عيدكم مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مع الحباب معنا ان شاء الله ربي يخلينا فرحينك اليوم مع الحباب معنا نذهب كل يوم مزينو نهار اليوم صحة عيدكم مزينو نهار اليوم مبروك عيدكم. برافو برافو كالفوا يا خويا يعطيك الصحة أستاذة أمينة بارك الله فيك وفرحنا كثير اللي جيتي معنا. سي وهاب يتوسن معروف يعني بالشنات القبايليت المذاح بغاك نسلضان ولا تكتشيني يعني باش كان الزرن وكذا غادي يتابعن وكذا غادي توالين وكا ماس وهاب شي دينا بون يونس شوخ هكذا مشطوح في العيد سورتو في غريبن يقلان دايل اوكي دا قديم يخدم طاسيت يخدم من قبل كان ثم قالت تخدم حنيفه ساعه في ربي يقول يفزنا في الاشهر في زريث نور ذا يورنا العيد ثام قرانتا ويسعانا الوناث زور يزقى ذي تفاكر ما يفغر في الرامد نازرانت نكيخف ويزقى نقار البحور
أري لي ذا المذكور ولادي اسمي وذي الدار ثمحات إذا الروح يخاقون يبغى أرض يروح بالخطر غريب نكون. برافو سي يعطيك الصحة. كي نشوفوا استاذة مينا يعني الحوزي بالإلقاء تاعو يعني لا فورس تاعو نشوفوا الإلقاء تاع سي وهاب يعني كيفاش comment on peut lier les deux voix, comment on peut lier يعني comment on peut dire cette richesse qu'il y a dans notre pays. C'est-à-dire que moi je vois les choses de la façon suivante. En Algérie, on a une grande culture diverse et variée. Donc je sais pas. Peut-être on devrait faire un duo. Ah, je pense que c'est. je pense que c'est. Moi, je viens de l'école de Tlemcen, de l'andalou, du haouzé, l'arabi, mais ça m'empêche pas de toucher à d'autres styles. Hein. Je chante chabi, je chante même, je me suis mise un petit peu au kabyle. Vous avez quelque chose en kabyle? Là, directement, non, parce que là, il me faut mes textes et tout, parce que je le chante en phonétique. Et c'est très difficile hein, de chanter en kabyle. C'est la prononciation vraiment spécifique. C'est-à-dire que le même mot, on peut le prononcer, il peut dire autre chose. Il y a même la censure. Voilà. Et des fois, je m'y risque très très rarement parce que pour ne pas faire provoquer de confusion ni quoi que ce soit, mais tout ça pour dire que tout est lié. Tout le patrimoine qu'on a, culturel, il est lié. C'est-à-dire, moi j'ai pu marier des chansons, enfin passer de haouzi au chabi, au kabyle, enfin avec les mêmes modes et tout, on peut lier les deux. Très bien, très bien. On va revenir un peu sur بعد حياة يعني الفنانة أمينة كراجة كيفاش يعني جات هذه الموهبة تاع الحوزي وهذا لا فوا كي اكسبسيونيل. On va discuter de ça بعد إن شاء الله. ميك C'est moi. Assalamu alaikum Mik. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Comment il se prépare Mikbik pour l'Aïd? Chaque dîner, on fait des économies depuis un mois. Avec un homme, pour demain en France. Donc, je fais des économies depuis un mois pour pouvoir acheter un kilo de viande halal. Non, on se prépare normal, il n'y a pas de souci. Même qui du chercher de mours, donc, je peux vous dire que c'est extrêmement très cher. Et comment que ça se passe au niveau en France, par exemple, pour la communauté? Est-ce qu'il y a des visites? Est-ce que... Ça dépend. Moi, je suis seul ici en France. Je ne vais pas parler sur moi-même. Mais en général, les gens qui sont ici, oui, pratiquement de la même manière. Donc, tout le monde s'invite. Voilà, comme dans le temps, à l'époque, malheureusement, parce que voilà. Après, si les jeunes, par exemple, ils sont seuls, ils n'ont pas de famille ici, je pense à eux. C'est très dur pour eux, surtout et c'est très dur pour leur famille parce qu'ils ne peuvent rien faire. Voilà, donc on pense à eux aussi. Voilà, une petite pensée pour tous les Algériens donc, qui sont, comme il a dit Mikmik, peut-être qui sont sans famille ici ou peut-être sans papier, comme il a dit. على خاطركم هذا الجلسة aussi. سميرة مرحبا سيسم مرحبا بك سميرة. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas kabyle avec tout c'est magnifique, c'est vraiment avec Saha Samira, je vous remercie. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Comment elle prépare donc l'Aïd Samira? Comment elle voit l'Aïd? Comment elle le prépare? العيد أكيد في فرنسا ماشي غنمثلنا تمورس سي سيغ مي كمام اون ايساي توجور نتجا لي تراديسيون نار نتجا نشطح مريحاني العيد كمام نتقلبيتي داك السياسيه
دونك هكا كاين الشبوح الحنيه وي ما درناش الحنه سا سغا با ان فيت كاينيا دونك كاس تسويق نخدم الحنيه العيد الصباح خاص كاين زعما نخدم كلش مي كمان ما تشطح الوقت كنا نولي الاحباب كنا فوالا نسربح العيد تو سا Très bien, voilà. Très bien. Donc il y a des échanges de famille. Oui, 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 bien sûr. كنا تسعون العيد فريمون ريحاس. الكسكس. Oui, oui, oui. طعام. Oui, الكسكس عندنا. وفي تلمسان أستاذة أمينة يعني كيفاش الطعام كيف On commence par les grillades. Par les grillades. Oui, voilà, le foie avec la crépine, le milfouf et tout. Voilà, c'est l'occasion. Hein, chaque Eid, on fait ça. Bon, maintenant, les gens le font plus souvent. Mais je garde cette tradition. Et moi, j'achète. J'achète pas. Je fais pas le mouton ni rien. Voilà. Donc, je suis avec mes enfants. J'ai pas ma famille autour de moi. En France. En France. Toute ma famille est à Tlemcen. Très bien. Donc, mais je garde la tradition. Je fais que même les qu'on a في Tlemcen, j'achète et puis je mets dans en début d'après-midi. Les enfants ils le Ça dépend. Si je reçois, oui. Si je reçois des amis ou là, si on sort, oui. Mais s'ils sont à la maison, enfin, ils mettent leurs vêtements et ils se mettent au travail avec moi. Chacun prend. Il y a celui qui coupe le foie, celui qui le fait griller. On fait tourner la crépine, on met les brochettes et tout. Et moi, je prépare le couscous. Le couscous lemsani. Couscous lemsani. Et comment il est le couscous lemsani? Je donne la recette. Non, on a صفر. Ah bon? Oui, avec du safran et tout. On met de la carotte, on met de la courgette, les pois chiches. Des fois, on met de la pomme de terre. C'est chacun selon sauce rouge, blanche? Jaune. Jaune. Oui. Moi, je la colorie un petit peu pour qu'elle soit pas vraiment trop claire. Mais on met du poivre. J'adore le poivre dans le couscous avec de la viande d'agneau. Oui, ça donne un bon goût. C'est très très bon. Oui. Wahab, de quel côté c'est Wahab de La vallée de la Sommam. لا الصدوق خيار الناس الله مخي كتسيلي دونك الصدوق لا بتيت كابيلي en général même la grande Kabylie non? Généralement, c'est les mêmes traditions un peu partout en Algérie. Après, chaque région, c'est vrai qu'elle a ses spécificités. Mais العيد واقيلا كاين شويه ربي كيف كنا درنا قلت مثلا صقلين تسويق العيد on va faire les derniers achats. سورتو اذا كنت غاري كذا ناس نتسوق العيد نخدمي من سين العيد غاسا كنا زكاني تيزلي من نخدمي من سين العيد خدمي من سين العيد زكاني مغافرا تيزلي سي سويت. D'accord. Et comment que ça se passe ici en France? Est-ce qu'il y a un échange de famille? موقين وعا بيان سور من كاين ساعه غيتمادى ساعه غيستماد دونك كوم من العيد تيكل ساعه ديال غير الويكاند غير البريمي جور دو لا سيمان دونك انا راجي غنمد الويكاند pour s'échanger pour aller voir les sœurs et les frères les amis voilà قلت ثمرت الغربه غير لا وتنفى لك كنبغى عنده كان الوقت. Donc il y a toujours peut-être quelques difficultés au niveau par exemple, si on veut acheter un mouton maintenant, je pense qu'il y a plus de facilité qu'avant. Ça c'est sur commande, on le commande chez un boucher. Alors Harouk Zera, on va le commander à dire on va revenir un peu. Est-ce qu'il y a des événements ici en France, par exemple, quand il s'agit des événements l'Aïd? Est-ce qu'il y a des événements comme des petits concerts ou la Hadja? Oui, ça arrive. C'est déjà arrivé. Est-ce que vous avez organisé quelque chose comme ça ou... Là, pour cette fois-ci, non. Non. Je suis plus en train de préparer pour les événements qui vont arriver. L'été, on a passé l'été à faire des soirées privées, des soirées dans des restaurants ou des amis Chabé qui nous appellent et nous disent tiens, il y a telle personne qui chante à tel endroit et puis on y va. Et c'est
tous les artistes algériens qui se retrouvent généralement au même endroit. Au même endroit. Donc, on voit une richesse, peut-être des chanteurs kabyles, des chanteurs du Chabine. Oui, il y a un mélange. Et كيفاش راكي تشوفي هذا le mélange هذا est-ce que c'est une richesse pour notre culture? Bien sûr, ça ne peut être qu'une richesse. Passer du Chabi, l'Andalousie, ou l'Andalousie, le Chabi, Kabyle, il y a aussi le Chaoui, il y a le Malouf. Il y a toutes sortes de... Mais راني نشوف واحد le duo. Le duo, ça y est. On en a déjà parlé, parce qu'on s'est déjà rencontrés il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça. On s'est rencontrés dans une petite fête de circoncision. On a déjà discuté de ça, donc pourquoi pas? Voilà. Oui, souvent on parle, on fait des projets. Oui. Après, chacun va de son côté. Et ça ne veut pas dire que les projets ne se réalisent pas. C'est juste une question de temps. Voilà. Très bien. Mik. Il y a 2 duos là. Il y a déjà des duos qui se font. Il y a un duo là-bas, l'autre qui est normal. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mik? Est-ce qu'il fait des vidéos, des l'Aïd spéciales, l'Aïd? J'ai fait des vidéos d'hier, toutes circonstances, des vidéos spontanément. Toutes les vidéos pratiquement ont été faites d'une manière spontanée. Et puis, la vidéo ما تخدم sur place نهضرش تسقفيت ما تخدم لا فيديو يميرني كان فقدار محسوبه زاينس سكدار زاينس ما يعدوش كواسنا لا دينسين تفقد باللي لا فيديو كوم باغ اكزومبل شون دو مارس يا 3 ans 4 ans ça on a fait une ميادة كي كواسلاد نتغني toute la nuit on chantait toute la nuit et puis je l'ai partagé sur YouTube, j'ai oublié la vidéo. L'année passée, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il est retombé sur la vidéo, il l'a partagé. Il a reconnu un cousin à lui. Et malheureusement, il est décédé dans un accident de voiture. Ce jeune-là, il jouait du bendir. Moi, je ne le connais pas, on s'est rencontrés comme ça. Il m'a dit, ça fait plaisir de retomber sur la vidéo. Après, je lui ai dit, tu passes toutes les condoléances à la famille, et tout. Donc, c'est là qu'on... Donc, les vidéos ont été faites de manière spontanée. Et bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on ouvre la bouche pour dire quelque chose, c'est pas pour... Voilà. Par rapport à la famille Samira, est-ce que... bien sûr, il y a beaucoup d'appels. Est-ce qu'il y a beaucoup des heures au téléphone le jour de l'Aïd? Oui. En fait, كاين la famille نوع من ديت مور ساعة ولت ماذا كيني مصحت وراتن ديت مور تروح تعاق انت دوراويس ورغازيس سلهنا سندهنا دونك مي ساعة دا كيني لي كوزان لي كوزين ساعة اللي سخالتي دغني تنتعرضي ايوس كانطرا Donc, oui, là, la famille, on est toujours attaché. Voilà, et téléphone, voilà, gosse l'Aïd, qui est à Paris de Fournier. Toute la famille est d'Addin, donc, tu as quand même ce farhni l'Aïd et tout ça. Est-ce qu'on sent... moi, je suis venu de Londres, j'ai senti que j'étais en Algérie. Est-ce qu'on sent ce sentiment quand on est en France, qu'on est peut-être le décor il a changé, mais on est toujours dans tellement la communauté peut-être elle est grande. نحسوا بنسمة العيد. نعم. Oui, bien sûr, ça dépend des quartiers aussi. Si on va à Barbès, je suis à Barbès, c'est la période, on sent que c'est vrai. Je viens de Barbès. Tous les jours là, tous les jours. À Barbès, il ne faut pas oublier qu'on est la première communauté en France. Donc certainement que on a voilà, ce ressenti et qu'on est quelque part en Algérie, quoi. Mais c'est vrai, mais... À chaque fête, ouais. On sent la présence et l'approche de comme Ramadan. Par exemple, on le sent, hein, on le sent et on le ressent. On n'est pas... Moi, j'ai senti que je n'étais pas dépaysé. On n'est pas dépaysé. Est-ce que peut-être c'est exagéré de ma part? Non, pas exagéré, on n'est pas dépaysé. Non. C'est juste le fait de ne pas avoir les mêmes horaires que ceux qui sont en fliplet, qui sortent plus tôt. Nous, quand on travaille, on sort
aux heures précises. Quoique, il y a des entreprises qui libèrent leurs employés musulmans un petit peu plus tôt que les autres parce qu'ils ne prennent pas leur heure de pause de midi. Mais c'est la seule différence. Après, oui, on sent la présence de Ramadan. Moi, je parle de Ramadan. Après l'Eid, comme on a droit à une journée de repos ce jour-là, en France, c'est appréciable. Voilà, c'est reconnu comme quoi? C'est reconnu comme une fête religieuse. Ah, je ne savais pas ça. Sinon, j'aurais posé ma journée. C'est reconnu. Je ne savais pas ça. Ça existe. Donc, on a, je crois, 3 ou 4 jours qu'il y a Ashura, l'Eid Sghir, l'Eid Kbir. D'accord, c'est bon à savoir. Bientôt, on va pouvoir dormir toute l'année. Avec les jours fériés, Noël. Mais ça reste que l'ambiance du bled, elle est unique. Elle est unique. Elle est unique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au bled. Ah oui, ça n'a rien à voir. Est-ce que Wahab, il prépare quelque chose, par exemple, spécialement pour l'Aïd? On sait que tu as ramené avec toi un CD. Ça, c'est l'album de 2015. Là, je prépare un deuxième album, un autre album. Ça, c'est 2015. Ça, c'est 2015. Troisième album. Wahab Athel Qsir. Athel Khair. Voilà, donc Wahab Athel Khair. Il est sorti en 2015 et là je prépare un autre pour... Je ne suis pas quelqu'un qui sort des albums chaque année, puisque le premier j'ai sorti en 2005, le deuxième en 2011, le troisième en 2015 et là je prépare un autre, je ne sais pas si c'est pour 2017 ou pour 2018, je ne sais pas. Je prends tout mon temps. Il est en préparation. Oui, je prends tout mon temps pour faire quelque chose de bien et qui dure dans le temps. D'accord. Vous êtes sollicité par la communauté quand il y a des mariages peut-être? Ah oui, là je suis parti, je viens de revenir du bled en fait. J'ai passé presque tout le mois d'août, comme j'ai dit à Mikmik tout à l'heure. Je suis resté 23 jours, 22 mariages. Quand il faut dire ce que je fais, et actuellement, c'est malheureux de le dire. Hein, c'est malheureux de le dire, c'est en voie de disparition. Et ça, parlons du patrimoine. Du patrimoine, c'est Boughari, parce que les clients sont spécialement dans le Hnia. Nous avons l'entrée des mariés traditionnelle, que la voix de Wendir. Et ça, On voit disparition. On voit disparition. Parce que si il n'y a pas de relève. J'ai saisi ce créneau depuis que je suis arrivé en France, en fait, en 2002. Je me souviens, c'est un ami, il m'a dit, j'aimerais bien que tu me fasses ces Boughari et je dis, tiens, pourquoi pas? Je l'ai essayé et je voyais les gens chialer, tout le monde pleurait, je dis, bon. Et j'ai pris ce créneau. Avant, c'était réservé, c'était des chants de femmes. Est-ce qu'il y a ça, ce qu'il a dit est très juste, est-ce qu'il y a ce problème avec le Hawzi, Madame Karaj? Dans les mariages ou le Hawzi en général? Le Hawzi, dans ce que vous faites, donc est-ce que vous pensez qu'il y a un danger par rapport à la disparition de ce patrimoine? Non, parce que là, il y a plein d'artistes qui se sont mis à enregistrer justement dans ces modes-là, surtout l'Andalousie ou le Hawzi. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont intéressés ça n'a rien à voir, parce que là, c'est vrai qu'on m'a dit, il y a plein d'artistes qui font ça, mais dans ce qu'on parle de Boughari ou Lèche, à part quelques... C'est une tradition orale. Par exemple, avec Français, bon, les sœurs Amour, que je salue, c'est Nasah Al-Nouz, qui essaient de... Parce que chaque région d'année, il faut dire chaque région a mis. Ouais. Et en fait, c'est une culture qui se transmet oralement. C'est pas comme le Hawzi, il y a des écoles, il y a des... Même في الحوزي, il y a des gens qui ont appris, qui sont autodidactes. Oui. Voilà. Moi, je ne parle pas le kabyle, mais j'ai très bien compris ce qu'il dit. Ce qu'il le dit avec on essaie de parler un peu de passion et beaucoup d'amour de ce qu'il fait. Je pense que le fait qu'il y a des familles qui fêtent les mariages, mais qui ne le font plus dans la façon traditionnelle. Oui, ils ont oublié le chant vocal.
et qui chantaient à l'époque. C'était les femmes avec le bendir et juste la voix, c'est ça. Comme le msama ou le fqirat du côté de voilà, le fqirat, le msama ou tout le mdahat, ça c'est perdu chez nous. Oui. Bah, chez nous aussi, on fait plus du tout ça. Maintenant, on ramène un orchestre. Et ceux qui ramènent pas d'orchestre, c'est un DJ. Et quand on revient, c'est retour aux sources. Quand on revient à ça, c'est magnifique. Il y a un risque donc de perdre ce patrimoine. Je reviendrai, Madame Karanja, sur votre album, bien sûr, on parlera, Inch'Allah. Ce qu'il a dit Wahab sur donc la perte de ce patrimoine, est-ce que تولي ضميك ميك باللي شي لا خاصة اللي تمرت القبائل؟ même كاين ذا نوايا غنفدو يقدو شي كاين شي تمر قيمة موازنة. جا اسيستي كوميم واحد 5 نهار شي مارياج جا روماركي بلي انا كدينا وهاب ذاني لان خاطر نكوني تشما نبغي نمشي فيك على من بعد من شو شويه كنا اللي انا تيجي تشكور ثم بعد يزتني انا تيجي تشكور ثم بعد واحد تنجي فيغور والقريب ذا نجي كاتشنيجي دونك جا روماركي الدار كيدينا وهاب لينا زي خدم انت ثمورث تسديرون بون لا ريجيون جامي نخدميت على ليبوك لا ريجيون واضيا تواش نسقندور في واضيا كبات هذا ديما دونك تسدات وتسديرنا راه تسديرنا نسقندور في القبايل تو سامبلومون مالات لي ريجيون نظن مكونوين تسديرون ستمورت باك جوم شاوي طايفين عنابين فوالا لوكال مي ثورة شو روماكي عندنا دامبورتاسيون لا روب تيتانيك لا شونسون تيتانيك لاندوس لا شونسون جانيتو كاين جا اسيستي ان مارياج باتراجو تاع قفايد لا روب كابيل مي ما ديفيل تاجن سانكارو tout le monde était fatigué parti donc تيشيتو ديفيلي راس لا روب كابيل donc c'est malheureux de نتحوسون je cherche à travers les autres or que si on veut exister c'est nous-mêmes, on n'a pas besoin de montrer à qui que ce soit des jeunes. On le connaît, c'est tout. نتحوسي منا دانير tu risques pas de تفضي ما كان دانير لا قلت لي تحوس غير منو قمي طروج تفاري منو قمي طراقي ذاك c'est ce qui se passe voilà. Samira, est-ce que c'est très important donc de porter la texture de la robe kabyle et qu'est-ce que ça représente aussi? Donc on parle toujours de ce patrimoine. Ça fait toujours plaisir de porter la robe kabyle. Qui est spécialement tout sorte même de gagner des Français, va faire la robe kabyle normale. C'est vrai que ça m'a étonné. Quand je me baladais un peu à Paris, j'ai vu des femmes en robe kabyle et ça m'a étonné. Il y a même la journée de la robe kabyle. De la robe kabyle. C'était juste pour voilà donc même les mots en fait شيء من الدغال هو اللي يدينا تاع دي سموت تلقى ما يروح عارف موت دغني عرس تقندور القبايل روح يسترتيزي وزون لا تلاوين داك مع الغاشي تقان شابو تاع تقندور القبايل تجي تروفي سا بيزار باسكو قلي دي سموت القبايل اي الناس كاينين الهضره كيس العفن دي فرنسا ما فاكني تقندور القبايل قانيد سي بيان يعني صعيد قانيد تقشين n'hésite pas de enfin زعما هاد تفهمها مي de toute façon وتروستارا كي تقندور القبايل داكين ils ont du mal dans un كامي كاين ça fait plaisir de la mettre tout le temps مي هنا كمان يقميش طوح الحال ناس كمان يسموت القبايل تو يتقندور القبايل الحاجه امزنا كان الحاجه المبراني نسك شمارت موت نورمال ça c'est dommage étonné pour que juste madame Amina Karanja comprenne voilà. Les gens ils étaient étonnés donc de vous voir. Oui, de me voir avec une robe kabyle à Tizi Ouzou. Malheureusement, oui, parce que j'ai compris. Oui, alors que ça leur paraît naturel aussi. Oui, oui. Pas vraiment naturel, mais plus oui, acceptable. Voilà, parce que là c'est les grands-mères qui portent la robe kabyle maintenant en Kabylie, les jeunes. C'est démodé, oui, quoi. voilà, c'est ça. Donc c'est toujours dans cette logique de risque de perdre une culture qui est très riche d'une région à une autre. Et tout est fait pour. Hein. Mais moi je pense qu'il y a une relève. Les gens se sont rendus compte et d'ailleurs la preuve. Même si de France, elle rentre et elle porte la robe kabyle, ça interpelle quelque part. Après, ça incite les autres à porter la robe kabyle. La robe kabyle ou autre chose. Enfin, dans le chant, c'est chanter l'andalou ou le haouzi ou staïfé, ou voilà, comme a dit Mikmik.
Janito. Janito. Mais ça reste. Ils sont pas Janito. Ouais, c'est que des Janito, un dos, ça ressemble à rien du tout. Donc je voulais surtout voir si on pouvait faire un petit duo, le commencer ici, sur notre plateau, un nouveau plateau. Je ne sais pas si on aura cette chance d'avoir quelque chose. Un duo. Un petit duo. Exclusivité. Exclusivité. On essaiera de faire naître le projet ici. Ça s'improvise pas, le problème, c'est que. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si c'est lui qui doit chanter en arabe ou si c'est moi qui dois chanter en Moi, je m'adapte. kabyle. Moi aussi. Ce que le grand public ne sait pas, c'est que, enfin, je touche à tout ce qui est chant algérien. Oui. En général. Moi, je le sais. Du chaoui, un peu de haouzi, de sahraoui. Moi, je reste sur le kabyle officiellement, bien oui. Mais ça reste toujours ma culture en général. On peut avoir كنا نسمعوا شويه تاع الحوزي وشويه تاع الفوغاري. Moi, je peux m'adapter à elle, mais elle a le problème de... Tonalité? Non, pas de tonalité, de la langue. Vous dites des choses, elle va répéter La langue. après vous. Phrase par Voilà. phrase. أستاذة أمينة. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on chante? On peut chanter un chant de Fadela Dieria. أنا طويري؟ القلب تسالي. أنا طويري؟ Vas-y, on a tout dit, vas-y. Voilà, allez, bismillah. Ça y est, le duo est né. Ben oui. أنا طويري غاب على الطيار عقلي معاه يما طاير العشي على عصافر زينو مسرار بطويري نتيه ونفخر داك الطوير مكسبو تجار ما هو رخيص غالي ياسر ما كسبوه صرا قياس كبار والسلطان عليه الدوار انا طويري على الطيار عقلي معاه يما صاير عشي على عصافر زينو مسرار بطويري نتيه ونفخر. Bravo, 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 c'est magnifique. C'est magnifique. Un sketch. Un petit sketch. هذا العيد راح تسوالين ميك un petit sketch. أزوف لون أنصفي شون أنصفي شكوت الحباب أو كذا جسم حسن صح العيد ون الصحة العيد كنت لكن تزرامي هنا الأخبار يصفرحن ما تشي كرا يمي غيثي كلتا ثم زوارو محسوب أمريكانتين أكدو قلي هذه عقد كيف محسوب هذا عقدن بلاش امشار من عقدن بلاش مثلا سي باسكو مثلا المقيل بريون خرفين مثلا اخر فيك كي ديبون اي سمار مانيش لي داني طويقين ارمي ونزمر كثن اثن قرض محسوب لا تروا كاتيجوري لا كاتيجوري ثم زور ثلاث مثلا اي خرفين كين ذي خرفين ذكر صباح صح هذاك الشنا منين ما خرفين باش ضرب بين السمت هذيك ديال سير فيتمون هذه يزيد يروح هذا خملا ميسكيلاسيون اي سونترينات مثلا ما ذكر وزيت تكوفري ذاكي وهذا في جنا كي ضرني كي تمورث اي مثلا سورغانيزين ميم لي شامبيون دالجيري لاني خرفيا يكسوان 100 مليون سي ان شامبيون دالجيري اسكو زمر دا نصر الشيني هذا على خرفيش 100 مليون نو وي زميرة يبا تشتا يا زيطة دانسا يبا مشا يبا اون بليس ميم شي توغتي 100 مليون اسكو زمر تزيو الشيني خرفي شامبيون دالجيري وبرز نو زميرة يبا كيف شنو شقق فيها يبا في لا كاتيجوري نظن وكي ذي خرفيني مثلا لا تشيتشي لا تشيتشي ديك الصباح هذه صوب ساكوافور ادي سطي انا كداوي تاضو تشتيني كوم صا ايش كنزمر فكي خويك تزوي لا خرفي لا تشيتشي داوها الزلو ضرا يباتش تاج قوختي داك الشيء
با يانو خرفيه كي نو سيلمون هاك دياو تاضو تكشيني ستادير شاك جور ديف كافرنوس ملال محسوبه كي سارس زعما تشرب كوميم لا تروازيام كاتيغوري وكاكين ذي خرفيين الصامتين يسون فيشيو ميد مازال الشهر يا رمضان اخ من لا كراف دفا ناريفون سميترو ريجيم هذا كان شياضه ايش كازم تشرب خرفي فيجيتاريان كشي كوميم سا سفي با اون بليس اش هادي كورين ديكش ما دوضياد هادي كوري ديكش سوا اويم اكو ديغاس زعما تصادي ديال داك الشيء سياسك تفو زلوف سي با بوسيبل اي با وزما دا وهاب اي با مشى نخدم هنا نورمال كيبلي ونجمير اثنتش وي شو كذا سوي قد يوني دي سوينا النصارى وي زول فلاك صحيت صح شنو ذا مشى وي لا فلاحي كرزن صح فلاحي كرزن وي الريف وماذا صح وي داكور سي خارفين تفاهم تزنزاض سي با بوسيبل يا حبيبي باش قارن بلي يخرفينا كاينك هيشن شو هنا خارفينك تو راك دنيني جو سي با مي جو في ابلي اون فا ابلي لي جينيرو زيك دي جينيرو غادي سي دي جينيرو وي الو زوف لاون صح لا ذنون سي بون ثورم دخل فيكم وين مازال كون ودي سكارن نو الدنيا كون ودي سكارن نات كون ودي سكاني تزلوم تادير فوالا دي سكاني تزلوم ماشي ذا صح هذه سكارن بارابور سي خارفين انا مش داكور لا غريب صح داكشي با سوش اون فا ريبوندر فلاحني زولا فلاح يما باش قارن يخرفينا كاين هيكن توزدغن هيكن لا بورسين قارن تدير شكا خارفين غير زدغن تشين لي بور لا بورسين كي درنا فوالا توزدغن خارفينيش حرام ونزمير انا نزيو خارفين زدغن تشين لي بور دونك سي امبوسيبل باش تخدم شاك دينا كاين شاك تخدم كاش تيفو وي باني هني تشاني زكارن فوالا زكار يعقل يماس ور يعقل زكار مذون ساعه زكار الا قاس ذي عقد بلاش فوالا سي تدير ثوراني هني ذي زكارن ما نكوني ذي خرفيا فوالا يكتينايا ذا الشيوان اكيد دي صحان قال الوحوش ذا شدي قواران قال الوحوش ذا شدي قواران ذا الشيوان اكيد دي صحان صحيت عليك سي امبروفيزي فوالا ميرسي ميك يعطيك الصحة ميرسي بوكو سميرة نعم جدي يحكم ميك يعني انت تولي باللي quand même on a quelque chose normalement on doit être fier et le porter très fort cette diversité cette richesse mais on voit que les jeunes ils sont pas tous comme toi Samira. وي دوماج بصح تولي راك كاينين ثقشنا كنا زقلينا البورت بالاغوب كابيل ميم لي شون كني دينا زقلين مثلا روحنا كويدا كنزيكنيش بحاني نزيك تسني نزيك مرة يروح سي ان بو دوماج كاس تقا كتقشيشين ندرس لاغوب كابيل فريمون ميم دكوسان نض ماشي على ماد لوكازيون كان لاغوب بيش بحنا تاس ça représente notre culture. Voilà, donc je ne vois pas l'arrivée de l'Inde de Merci تقندر القطيل. وهب مالك يسعى الحاجة إلى quelque chose à nous faire partager, quelque chose de spécial dans Tivorari Inès. Tivorari, bon. D'habitude, il me demande toujours Tivorari, la région bien sûr, cette fois-ci, parce que dans la tradition, العيد القرآن ينختن. سواء 27 رمضان ناقل العيد القرآن يدل الختانة. وقت ثبوغارين الحنين ومختان. C'est un chant. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est un chant ancestral de ma région, bien sûr, hein, parce que, comme j'ai dit, chaque région a ses. Ouais.
Bravo, bravo. C'est un chant qui dure jusqu'à 1 heure. Ah bon, ouais, du matin. Une heure de temps. Et tout a un sens. Ah oui, oui, ça commence par la préparation. Quand je dis ça dure 1 heure, c'est-à-dire dans la tradition avant, quand on prend un gamin pour la circoncision, on le prépare dans la maison avec ses habits. Déjà, il y a les femmes qui commencent. Ça s'est perdu malheureusement. Elles sortent de la maison avec tarbouis. Pour elles vont la remplir de terre. Et tout ça avec des champs. Elles reviennent à la maison. C'est là où le monsieur qui s'occupe de ça, on le dit sana, ou le khtan. Chez vous, vous dites le khtan. En fait, le hijab, le khtan, c'est de l'Est algérien. Et la maman de petit, elle lui donne un récipient en terre plein d'eau. Elle met son pied dedans. Ils lui mettent ce qu'on appelle ce qu'elle a la dame. Non, 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 amqiyas. Amqiyas, تقنتها فوق الروق, فوق من ديليس. Ce qui signifie, c'est on voit la femme. C'est pour reconnaître la maman de petit. Elle est différente par rapport aux autres, parce qu'elle porte le maqiyas, elle le porte sur sa tête, avec le foulard. Elle tient un autre objet en terre, et dès que le khtan, dans sana, أسيختني وقشيش أتصدقرق واش نلقاها أتصرزيث en fait dès que le hijab il circoncis le petit, la maman elle casse l'objet en terre pour éviter le khula'a hadik. Et dans le chant que je viens d'interpréter, en fait, tout ça, c'est les étapes. Je chante les étapes. Les étapes de... Ouais, d'Artana, ouais. C'est magnifique. C'est pour ça que je dis que ça dure au minimum 1 heure. Est-ce que le Haouzi aussi, il est comme ça, c'est une histoire ou كيفاش Oui, c'est toujours des histoires. Des histoires. حبيت نهضر برك على الالبوم تاعك مدام أمينة كراجة يعني هذا c'était donc c'est un album que vous avez sorti. Oui, voilà, il est sorti en Algérie et il va sortir bientôt en France. Il est sorti cette année ou fin 2015. Fin 2015. Fin 2015. Et les gens ils peuvent l'acheter ici en France. En France, oui, bientôt. Il sera à disposition quand je ferai mon spectacle au Centre culturel algérien. Inch'Allah. Et après, ça sera sur des supports, dans les magasins et puis à la FNAC. Voilà. Donc on revient donc le Haouzi. Donc c'est toujours des histoires. On raconte toujours une histoire. Nous, dans ce qu'il racontait, chez nous, il y a le Haoufi. Ce qu'on appelle Haoufi, c'est donné aux femmes. C'est un langage, dialogue entre femmes. Entre femmes. Oui. Il y a des sous-entendus, des histoires qu'elles se racontent ou qu'elles se... C'est des jutes. Voilà. Et vous avez quelque chose il y a déjà dans l'album, sur le deuxième, parce qu'il y a c'est un double album. Le premier CD, c'est une nouba, qui est la nouba Hsine. Voilà. Et qui a été complètement solfiée. Ça se joue avec partition. Et le deuxième CD, je l'ai commencé par un Haoufi. Et j'ai fait une création, justement, le Haoufi. Chanter juste la voix. D'accord. Et avec le Bendir. Le Bendir. Oui. Ok. Balak Wahabi va vous accompagner. Non, je ne saurais pas le faire. J'ai fait
s'appelle تاع البنادر كي ما جبتيش واحد ندير معاكم. Je sais pas le faire malheureusement. Je fais de la percussion avec votre voix. Juste comme ça. Alors واربعة من الشابات يعركوا الصواب فيه الولاية قمر والثانية بالله والثالثة يا الخو شعلت في قلبي نار والرابعة يا الحباب كي بلا مسمار الوريت يا الوريت ومشيت نضر فيه صبت 4 من الشابات يعركوا الصواب فيه. Merci beaucoup. Donc ça voulait dire quoi exactement? هذا انسى بيناتهم. En fait, là, en l'occurrence, on chante sur 4 belles jeunes femmes. C'est quelqu'un qui est parti, les cascades de l'Oret, qui sont à la périphérie de Tlemcen. C'est un endroit qui s'appelle l'Oret. Et c'est un endroit qui est féerique. Il y a des chutes d'eau. Et là-bas, les familles allaient laver le linge. Ils faisaient à l'approche du printemps, ils allaient laver le linge et c'était pour eux une sortie, c'est comme un pique-nique. Et puis ils allaient faire passer la journée là-bas. Et donc c'est quelqu'un qui raconte et qui dit je suis allée le Loret et j'ai vu 4 belles femmes. Donc la première. Il existe toujours. Il est toujours. Oui, il existe toujours. Il faut aller voir. Il a pensé, il s'est dit, je vais aller là-bas. Chez nous, on a la même chose, ça existe toujours chez nous. Ouais. C'est au barrage de Ouadéchi. On allait se laver le linge et boire parce qu'on n'a pas d'eau. C'est pas le pique-nique du tout. À l'époque, c'était vraiment une sortie familiale. Maintenant, ça n'existe plus. Non, c'est des traditions. Maintenant, il y a la machine à laver. Mais c'est très joli comme histoire. Toujours voilà, donc il y a 4 lunes. La première ressemble à une lune, la deuxième, elle ressemble au soleil, l'autre... Donc les 4, elles sont magnifiques. Très très bien. Voilà. En tous les cas, je ne peux pas finir l'émission sans revenir à vous avec cette belle voix. Merci. Mais je pense que lui aussi, il veut faire une expérience avec sa voix. Ouais. Non, j'ai raté mon virage. D'accord, c'est une parodie en fait, c'est une parodie d'une chanson de Zahra Bidjaoui qui disait j'ai quitté mon village qui m'est à cause de ton mariage, Jerry Makdvava. Je connais. Voilà, et moi j'ai fait, voilà, j'ai raté mon virage, qui m'est de ce banc, à cause de ton sale visage, tu n'as pas lavé ce matin, j'ai raté mon virage, qui m'est
كميني السبان يا كوز دو طون صال فيزاج كلا فانا بسمطا مع هذا تشي مبرومي هذي سينا كنا ندوفلين ثقرا تجي ضي خلص على الكوسطا وحدين مع هذا تشي مبرومي هذي سينا كنا ندوفلين ثقرا قرار فغ وحدين يونور ثيدو في الغورين فينا المو جيت كومبرين هذيك شمعة وحدين ابيين ولاد الجيب يا قرصي بسطوبايش نساقي جيراتي مون فيراج كميني السبان لا توز دو طون صال فيزاج سكون لا بالا في سماتان با مش خدمنا لا Bravo, Mick, bravo, bravo. Ça, c'est un patrimoine qu'on est en train de perdre aussi. tout cas هنا بقيت البرنامج في يوتيوب ما vraiment tu vois le clip est en entier mais vraiment ça demain il y a pas de souci avec plaisir. Voilà, sur la chaîne Mick 1978. Voilà. Très bien, Mick. Il a 100 000 vues quand même, ça va pour un débutant, je veux dire. Ça va. Un professionnel, je dirais. J'étais un professionnel. Voilà, c'est bien. Samira, est-ce qu'elle a une chanson pour nous? Comment vous voyez cette diversité, cette richesse par rapport à la chanson? Madame Amina Karadjné, c'est toujours dans cette logique d'histoire pour les chansons. C'est la même chose en fait, c'est pareil. Les chansons, c'est une histoire en fait qu'elle raconte dans les chansons. soit الحوزي الكابيل des morts en général les histoires يضحكون et ça fait plaisir ما تنسل خاطر الحوايج قاعدين ديجا الحوايج قلان زيك malheureusement الصوره واستنخدم انا mais ça fait plaisir quand même de أستنسل نكوني ودي تدون نصاوب الميساج ودي تدون دارني Inch'Allah. Donc c'est très important ce travail de transmettre le message, Madame Karadjani. Est-ce que vous formez des jeunes ou par rapport à cette transmission de ce patrimoine? Avant, j'avais quelques élèves. Ces 3 dernières années, je me suis occupée plus pour faire cet album. Parce que je le voulais, je voulais quelque chose de différent. Je ne l'ai pas fait dans le principe de la transmission juste à l'oreille. Je l'ai transcrit. Et je l'ai fait faire par un grand musicien qui est tunisien du coup. Donc on est dans le Maghreb, qui est spécialiste dans le malouf, dans l'oriental et qui a travaillé avec des grands artistes. Les Tunisiens, les Marocains, tous les Maghrébins, les musulmans du monde entier. Et puis je salue son travail parce que c'est Farhat Abid, on le retrouve sur Facebook, il s'appelle comme ça. Et c'est lui qui a fait le travail de partition et les arrangements. Très bien. Et la création aussi qu'il a fait sur le Hawfi que je viens de faire. Mais quand on l'écoute avec le Benader, ça donne complètement autre chose. Ah bon? Oui. On aurait dû avoir un qui va vous accompagner بالبندير la prochaine fois Inch'Allah. La prochaine fois Inch'Allah. لو يقول لي المخرج مازالنا 5 دقائق حبيت un petit message donc chacun à sa façon تاع العيد الإخوة المشاهدين لما يشوفونا وقاعد غادي توالين عند مثل donc دقيقة الواحد message que ça soit une petite chanson que ça soit أنا j'adore votre voix franchement donc je vais vous demander يعني حاجة سبيسيال العيد هكذا و même temps يعني باش نباركوا العيد الإخوة المشاهدين. Je vais faire un petit truc ناس بعد ناس وما يدوم غير الله توحشت ايام زهونا على الحبيب فين راه جسدنا ريها هنا
والعقل راح معاه حزني على فرقته ولغير ما نرضى سي وهاب une petite minute mot de la fin chanson de la fin Ah, chanson de la fin. Ça dépend. انت بغي انت بغي انت بغي جوست بور دير صحة العيد نو كثمرت اون بومي لو إما قلنا كثمرت عزيزت صحة العيد صحة العيد وكذا غادي توالي جوست بور لو مون دو لا فان سي une continuité au chant de Amina. نحمل كوان يرنا بالصاح الحبابي ويقلع السماح نحمل كوان يرنا بالصاح الحبابي ويقلع السماح افداتونا ونرجع وخاصل خير من عبقار ولا الولع تفكير افداتونا ونرجع وخاصل خير من عبقار ولا يعطيك الصحة وهاب ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميك ميك لا ديرنيير شونسون باش un dernier clip à te préparer. هذا un petit extrait. Voilà, c'est-à-dire ذاكي يوتم الطوط تغثنوا ميدي العيد تغثنوا ميدي العيد ذاكي فوالا مالوريزمون وثفي راجك خمام مثل كفايه خارفيني بودان سور موا بودان موا c'est-à-dire ميدو عيط فدار كازي يروح إبا أسقار تسوي سني صغار ناس ها يما تيمم وين تبغي يروح ها يما تيمم وين تبغي يروح تتسوض الريجيم تغلي الدقش ذلوح ها رمي ثويضة تعدي الدلوح تتسوض الريجيم تغلي الدقش ذلوح ها رمي تقلض نشتو قدوح اشحال الساعة ساعة قرمود تو الموند اشحال الساعة ساعة قرمود سقو سميد الديض نشتاق لغمود امزون ثبايكو طيضة كال الجدود تنميرث هتسليمها في ما تصطاش صحيتو يمكن يا سيني عاك صحة العيد نسحب تمور تسحب داكي صحة العيد نكوي خنوي اتسلم جوست في لا فامي شيوخ ونوري ياك جوجو سيني فوالا نيد في مو بتي كوكو با جو في بتي كوكو اي صحة عيدكم مرة فوالا بتي كوكو ميرسي فوالا يعطيكم الصحة أمينة كراجة بارك الله فيك يعني الصوت تاعك اللي مانيفيك ما شبعناش حتى الآن حبينا نقول لك يلا ديري انت يلا خلا كونكليزيون وهاب بارك الله فيك صحيته وهاب ما يعطيك الصحة صحيح العيد ذم ان شاء الله ماشي تنقاروث رد صدر غورنا ان شاء الله فرحة تصميد أستاذ فرحنا بك كثير اللي كنتي معنا في البلاطو ميرسي أستاذة أمينة كراجة ميك ما فرحناش بك J'ai le droit de dire une seconde quand même. Bien sûr. J'ai pas d'album, mais j'ai une chaîne YouTube. Voilà, ceux qui veulent voir ce que je fais, c'est Mic 1978. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Voilà. On n'a pas d'album, puisque vous voulez. Merci Mic. يعطيك الصحة, je te remercie beaucoup. Merci d'être venu. Vraiment, c'est... Merci pour ton humour. سميرة يعطيكم الصحة ميرسي صحيت تفرج قال القبايل صافي بليزير من تولي كي يعني لي تراديسيون ونديني يعطيكم الصحة ميتخمم كذا نهار تمني غاون العيد تمر واحد ان شاء الله عندما ثلام ذي ثمورث ذي برات ثمورث ومديني ذاكين سيبارين بقاو على خير والسلام عليكم ثنمر